قاضی صاحب کی آخری رسومات کا پروانہ جاری ہو گیا ہے اور اب ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے بہت مشکل ہے کہ اب ان کی ریٹائرمنٹ رک سکے، لیکن نون لیگ ابھی بھی ان کو لالی پاپ دے رہی ہے۔ میں آپ صرف اتنا ہی کہوں گا قاضی صاحب سے اور ان کے اہل خانہ سے کہ جناب یہ آپ کو پہلے دن سے لالی پاپ دے رہے ہیں، آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہے ہیں، آپ سے غلط فیصلے کروائے جا رہے ہیں، لالچ دے کر آپ سے غلط فیصلے کروائے گئے اور اتنے غلط فیصلے کروائے گئے کہ آپ کو اپنے فیصلے واپس بھی لینا پڑے اور ان فیصلوں کو آپ کو کہنا پڑا کہ وہ فیصلے اس قابل ہی نہیں کہ ان کو پڑھا جائے اور ریکارڈ پہ رکھا جائے، اور وہ فیصلے آپ کے ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئے۔ یہ شاید کسی اور جج کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا، آج تک اتنی ندامت اور امبیرسمنٹ کسی کو نہیں اٹھانا پڑی جتنی آپ کو اٹھانا پڑی، کیونکہ یہ ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان کیا عدالتی تاریخ میں، ایسا نہیں ہوا کہ ایک عدلیہ فیصلہ کرے اور اس فیصلے کے بارے میں ان کے ساتھی ججز جو ہیں وہ اور فل کورٹ جو ہے وہ یہ کہے کہ جناب قاضی صاحب آپ کا فیصلہ غلط تھا اور آپ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا، پھر آپ نے ایک اور فیصلہ کیا اور پھر ایک اور فیصلہ کیا، پھر آپ نے خود ہی کہا ان دونوں فیصلوں کو آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر آپ کو تیسرا فیصلہ کرنا پڑا۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ آپ کو اس حالت تک آپ کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ کسی اور نے نہیں، آپ کے اپنے فیصلوں نے، آپ کے اپنے رویوں نے، آپ کے اپنے کردار نے پہنچایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کمرہ عدالت میں وکلا کا انتظار کرتے رہے لیکن وکلا نہیں آئے اور انہوں نے ایک دفتر میں ایک اپلیکیشن دے کر آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور اس لیے وہ نہیں آئے، وہ وکلا اس لیے کمرہ عدالت میں نہیں آئے کہ ان کو خطرہ تھا کہ آپ ان کی حاضری لگا کر آپ ایک واردات ڈالیں گے اور ان کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے آپ پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ خطوط لکھتی رہی ہیں اور خطوط ریکارڈ پر ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف لکھتی رہی ہیں جب وہ وزیر اعظم تھے، تو وہی ایک تسلسل چل رہا ہے، آپ کی سوچ، آپ کی اپروچ، آپ کے فیصلے بول رہے ہیں اور وہ تعصب نظر آ رہا ہے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے خلاف اور ایک بہت بڑے سیاسی رہنما کے خلاف، جو کہ ایک جج کو ہرگز 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 زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے آج عمران خان صاحب کے وکلا آپ کے پاس نہیں آئے، اور وہ وکلا جنہوں نے آپ کا کیریئر بچایا، آپ کو بھینٹ نہیں چڑھنے دیا، آپ کو جو بیرون ملک جائیدادوں کا الزام لگا تھا اس الزام سے آپ کو بچایا، جبکہ ایف بی آر کی تحقیقات ہو چکی تھی، سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن آپ نے ان کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس جو ہونا تھا اور پھر ایک ڈنر ہونا تھا، وہ ڈنر بھی آپ جو ہے وہ نہیں لے رہے، اور شاید اس لیے نہیں لے رہے کہ اندر کا خوف ہے، اور اس میں بہت سارے آنریبل ججز نے، آپ کے ساتھی ججز نے بائیکاٹ کرنا تھا، اور کیونکہ آپ انہی ساتھی ججز کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہو گئے جنہوں نے آپ کو بچایا، امبیرسمنٹ سے بچایا، آپ کو ذلت و رسوائی سے بچایا اور آپ کی بیرون ملک جائیدادیں بچائیں، آپ انہی کے خلاف ہو گئے، اور پھر آپ نے کہا کہ میں تو ایکسٹینشن اور صرف ایکسٹینشن پہ لگ گئے۔ یہ ساری سچویشن آپ کے ساتھ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آخری رسومات کا پروانہ جاری ہو گیا اور ایڈوکیٹس آن ریکارڈ کو جو ہے وہ ان کو بھی دعوت نامے جاری کر دیے گئے، اٹارنی جنرل کو بھی جاری کر دیے گئے۔ اس میں لکھا کہ جی میں ڈنر نہیں لوں گا کیونکہ سرکاری خرچے سے 2 ملین کا خرچہ ہونا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے کھانے کا اہتمام، 2 ملین 20 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے، یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، جبکہ 8 فروری 2024 کا الیکشن جس طریقے سے ملیا میٹ کیا گیا اور جس طریقے سے اس کو آلودہ کیا گیا اور اس میں آپ کا کردار جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس لیے وہ بہت بڑے بڑے جرائم ہیں جو کہ تاریخ یاد رکھے گی اور تاریخ جب بھی ذکر کرے گی ان جرائم کا ذکر بھی ہوا کرے گا۔ بہرحال یہ تو ہونا ہی تھا جو ہو گیا۔ دوسری جانب جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ہی تشویشناک اطلاعات ہیں، اور اب ان کی جو فیملی ہے انہوں نے بھی اور ان کے وکلا، ان کی پارٹی جو ہے وہ تشویشناک حد تک مبتلا ہو گئی ہے، اور ان کی ایک ہی بہن ہے اس وقت رہا، باقی سب کی سب فیملی جیلوں میں ہے، اور وہ جیلوں میں ہوتے ہوئے بھی سچویشن جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نورین خان ان کی بہن جو ہیں ان کی درخواست بھی مسترد ہو گئی، نہ ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات
उन्हें देखने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और डॉक्टर को मिलने की और डॉक्टर को देखने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और कोई किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो रही। आप उनका बयान जारी कर सकते हैं, आप वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी मुलाकात करवा सकते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी सिचुएशन है, कोई सूरत हाल है, वाक़तन अगर है, एक लम्हे के लिए अगर सोच लिया जाए तो आप वीडियो लिंक के ज़रिए भी उनकी मुलाकात करवा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं, उनकी फ़ोन पे बात करवा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करवाया जा रहा, जिसकी वजह से हालात व वाक़यात जो है वो ज़्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। उनकी बहन, इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान ने जो गुफ्तगू की है जी, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ ताकि आपको कुछ अंदाजा हो सके। मुझे क्यों गिरफ्तार करेंगे? मैं बोल भी नहीं सकती इस मुल्क में। या तो ये निजाम करें कि आप बोलेंगे तो आपको पकड़ लेंगे, मतलब वो ऐलान कर दे ना कि बोलना भी बंद है, हर चीज बंद कर दे। मैं बोल रही हूँ अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। मेरा दुख है, और ये समझते हैं कि ये बोलना भी बंद कर देंगे, क्योंकि असल में इन्होंने सारी चीजें पैसों से सौदे की हैं। ये जेलों में जाते हैं, वहां पैसा खिलाते हैं, हर जगह। मैं कहती हूँ कोई निजाम इन्होंने सब तबाह बर्बाद हो गया, चाहे जेल का निजाम है, चाहे यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, इधर भी कोई देखे क्या सुना। हमें बताते, हमें जज साहब को बताना चाहिए था, हमें बता देते कि हमें ये फैसला करना। आपको पता है हम किसी चीज के खिलाफ नहीं गए, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुल्क या इदारे के खिलाफ हो, किसी चीज पे नहीं किया। लेकिन फिर भी इन्होंने पकड़ा भी है। पहले मेरे भाई को बगैर वजह के, कोई वजह नहीं है, आज तक इतने इन्होंने बेमकसद केसेस किए, बेहुदा केसेस किए, लेकिन किसी का नतीजा नहीं निकला। अब इन्होंने उनको बंद कर दिया और उनसे मुलाकात बंद कर दी। कभी मेरा ख्याल है कि जेल बंद ही खान साहब की मुलाकात बंद करने के लिए हुई है, ताकि वो ना वहां से कुछ बता सके, ना सुन सके, ना पता चले। लेकिन अल्लाह ताला की जात बहुत बढ़िया है। इनको देखें, ये अल्लाह की ये सोच ही नहीं है कि अल्लाह भी है। जब अल्लाह की पकड़ आएगी इंशाअल्लाह, हमारी दिल से, मैं बदवा नहीं दे रही, मेरे दिल में तकलीफ हो रही है, वो अल्लाह जानता है, और इंशाअल्लाह होगी। और उन माओ के भी होगी जिनके बच्चे सब जेलों में बंद है, जिनके बच्चों को इन्होंने मारा है, जुल्म किया, उनकी भी होगी, और अभी तक बंद है। इंशाअल्लाह आप देखिएगा, लोग घरों में दुआएं भी कर रहे हैं। मैं तो बदवा नहीं करती, लेकिन लोग बदवाएं भी करते हैं, मैं उनको रोकती हूँ। बदवा हमारा काम नहीं, अल्लाह को फैसला करने का, लेकिन अल्लाह जरूर देख रहे हैं। इन्होंने बहुत जुल्म किया। इमरान खान एक वाहिद आदमी है, आप यहाँ खड़ा करने, पूरी सारे को खड़ा करके बताएं उन सब में कौन किसका कद बढ़ा, तो एक ही आदमी है पाकिस्तान में, इमरान खान। अच्छा, नौरीन यादी साहबा, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब से आप लोगों की मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन आपके वजीर आला जो केपी के हैं वो तो कर सकते हैं, उनके पास पावर्स भी है। कुछ नहीं कर सकते। देखिए, पावर्स की नहीं किसी के पास है। आप ये ना कि पावर है उनके पास, उनको इधर से उठा, उधर फेंक, उधर से कर, कोई पावर नहीं है किसी के पास। आपको पता है, आप सब जानते हैं, अगर वजीर आला केपी के पास पावर होती, वो खान साहब को लेकर केपी के चले जाते। नहीं कर सकते, ये इनकी मर्जी है। जब इन्होंने वो जलसा बंद करवाना था, तो सुबह को 7 बजे भी जेल खुल गई, रात के बाद जेल खुल जाती है। अब अगर मेरी मुलाकात करवानी है, मैं क्या कर लूंगी? वहां 10 आदमी बैठे होते हैं पुलिस के, मैंने क्या करना था? मैंने खैरियत देखने जाना था ना। ये इनमें इतनी हिम्मत है कि वो भी करवा सके। क्या खदशात हो सकते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो आप समझती हैं? गर्दिश की तो मैं नहीं समझती, गर्दिश वाली भी ये खुद गर्दिश करवाती है ताकि आप और डरें। लेकिन इनको भी पता है, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है। ये खान साहब के साथ कुछ करेंगे, इनको पता है, फिर ये दुनिया क्या, इनकी नस्लें भी खत्म हो जाएंगी, ये नहीं रहेंगे। ये खान साहब के साथ सोचे भी ना करने का। अभी तो अल्लाह ने इनको पकड़ा था ना, जब गोलियां लगी तब भी बच गए। पहले हेलीकॉप्टर का किया, बच गए, वो ये अल्लाह बचा रहे हैं। लेकिन अगर अब कुछ इनका ख्याल है कि जेल में बिठा के कर लेंगे, तो ना इनकी पुलिस बचेगी, तो ना ये खुद बचेगी। बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं जी? बैरिस्टर गौहर को भी सुन लें। ये उनकी बहन थी नौरीन खान, जो बता रहे थे कि ये कोई तसव्वुर भी ना करे कि इमरान खान साहब को जेल में वो कोई तकलीफ पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा किया तो फिर उनकी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। अब बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लें। खदशात का इजहार किया था उसकी सेहत के बारे में, उसके रख रखाव के बारे में, जहाँ उसको रखा गया है, जो एक्सेस उसको नहीं मिल जाती, जिस तरह वकला की जो मिलना है उस पर कदगन लगा हुआ है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, उनकी फैमिली मेंबर्स है, रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन हमने हमेशा से कानून के दायरे में रहते हुए इसी अदालतों में आ चुके हैं, और इस अदालतों से रिलीफ की उम्मीद लेके हम जाते हैं। आज भी हमने एक दरखास्त गुजारी थी जिसमें राजा साहब पेश हो गए थे, और उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि बहन को, जो एक ही बहन है जो इस वक्त बाहर है, बाकी तो एंटायर फैमिली जो है वो जेल में है, उनको आप इजाजत दें ताकि खान साहब से उनकी मुलाकात है, और हमें तसल्ली हो कि खान साहब की सेहत ठीक है, उसको एक्सेस है, और बिशरा बीबी की भी तबीयत ठीक हो।
इसके साथ ही हमने ये कहा था कि डॉक्टर को दे दे, क्योंकि हमारे साथ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, खदशात है खान साहब की सेहत के हवाले से। वो ऑन एंड ऑफ जब जिक्र करते हैं, हम कोर्ट को दरखास्त देते हैं, वो मुलाकात बर वक्त नहीं होती, उसका मुआयना बर वक्त नहीं होता। आज हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर ये है कि आइंदा 17 तारीख तक उस केस को एडजन किया है, ये डायरेक्शन दी है कि सुपरिटेंडेंट जेल मेक श्योर करे बेहतरीन फैसिलिटीज उसको जेल में अवेलेबल हो, लेकिन जो बहन की मुलाकात है वो 17 तारीख तक रखा है कि बहन के बाद हो जाए। हम इस बात पे भी मैम कहते हैं कि जो रिलीफ हम बेसिकली चाह रहे हैं और जो हमारे खदशात है, ये उस खदशात के पेश नजर कुछ भी नहीं है। हम पार्टी अपनी मीटिंग करेगी, आइंदा का लाए अमल वो वजह करेगी। हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से ये मुमकिन हो सके कि खान साहब के साथ उसकी फैमिली मेंबर की या उनके जो डॉक्टर्स है वो हर सूरत जो है ना एक मुलाकात हो सके। मैं एक बार फिर हुकूमत से भी ये दरखास्त करूंगा कि हर चीज के लिए हम कोर्ट आते हैं, बट इस पे कोई कतगन नहीं है कि हुकूमत नहीं कर सकती। इसके लिए तसल्ली के लिए कोई भी हमारे डॉक्टर को जो खान साहब के पर्सनल डॉक्टर है उनको एक्सेस दे दे, आज दे दे, ताकि ये मैटर वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व हो जाए और हमारी और सब लोगों की और पाकिस्तान में खान साहब के वोटर सपोर्टरों की तसल्ली हो जाए कि खान साहब की तबीयत ठीक है। उसकी रीजन यही है कि लास्ट मुलाकात हमारी खान साहब के साथ 3 तारीख को हुई है, उसके बाद किसी की मुलाकात नहीं हुई, लिहाजा ये बहुत जरूरी है। मेरी एक बार फिर हुकूमत से फिर दरखास्त होगी कि ये फौरन किया जाए।